का 17 अध्याय। पहला सैमुएल 17 अध्याय और बाइबल दे विचों पहलियां 3 आयतां नूं असीं पढ़ांगे। ਹੁਣ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕੋਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਕੋਹ ਅਤੇ ਅਜੇਕਾਹ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਫਸਾਦੀਮ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਸੌਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਹ ਦੀ ਧੂਣ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਸੀ। हालेलुया हालेलुया। छोटी दुआ करते हैं। महान स्वर्गीय पिता प्रभु, तेरे समर्थी पवित्र नाम विच मैं आज दे पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन ते बरकत मांगदा हां प्रभु। असीं मनुख होण दे नाते इह कलाम नूं सिर्फ पढ़ सकदे हां, हर एक पढ़िया लिखिया इन्हां आयतां नूं पढ़ सकदा है, पर प्रभु इस आयतां दी व्याख्या तेरा पवित्र आत्मा करदा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करदा कि अज तेरी उड़ीक है प्रभु कि तू इन्हां आयतां दा सानू प्रकाश दे तां जो असीं तेरे होर नज़दीक होई अज दे वचन दे द्वारा ते तू सानू इस जगह ते अपना मसा दे प्रभु। मैं अपने आप नूं तेरे हत्थां विच कर रहा, तू अपनी महिमा लई मैनूं इस्तेमाल करना। प्रार्थना यीशु नाम च मंगदे हां, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम दी वडियाई हो। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा धन्यवाद है कि साडे प्रभु ने सानू अपनी हजूरी विच इकट्ठे कीता है। असीं उहदी महिमा विच गाया है, साज बजाए हैं और हुण असीं प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र वचन नूं सुनन दे लई जा रहे हां। और बाइबल च लिखिया है मुबारक है वो इंसान ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਰੀਝ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਇਤਾਂ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਆਮ ਸੁਣਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਹੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ और उन्हें यशायाह नबी दा 61 अध्याय कढ़िया और पढ़िया और पढ़न तो बाद पोथी उन्हें जाजक दे हथ विच दित्ती ते बाइबल लिखिया जिन्ने भी लोग उत्थे सी सब दी अखां जिन्ने भी उत्थे सी सब दी अखां यीशु उत्ते लगियां। आमीन। हुण क्यों ओदी अखां क्यों लगी सारियां दी? किहड़ी व्याख्या? ओ अखां इस वाल इसलिए यीशु ते लगिया सी कि यीशु ने आयतां पढ़ दित्तियां, लिखत पढ़ दित्ती ते पर हुण उस लिखत दी व्याख्या की करेगा? इह सुनन दे लई सब दी अखां यीशु वाल लगियां। आमीन। इह महत्वपूर्ण गल है। भावें सुनना असीं कंनां नाल है, पर जिहड़ा असीं निगाह नाल वेखदे हां ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ कह लो कि कल्पनावां दियां गल्लां ते गलबात करन लई इकट्ठे नहीं होए। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਵਰਗਦੂਤ
स्वर्ग दे विच हालेलुया आमीन बोलदे ये बाइबल च लिखिया गया प्रकाश दी पोथी नु पढ़ो ते लिखिया उत्थे स्वर्गदूत भी हालेलुया कहंदे अयूब दी किताब च लिखिया है कि उत्थे सुबह दे जेड़े तारे आ नारे मारदे हुण ओ ए तारे नहीं जेड़े हुण असन सी छत तो इधर होके देखांगे नजर आणगे तारे ओ नहीं नारे मारदे उत्थे लिखिया परमेश्वर दे पुत्र सुबह दे तारे की करदे स्वर्ग च नारे मारदे केड़े तारे नारे मारे आ कौन नारे मारदे ए बे वाले तारे नहीं पर जानो विश्वासियां नु तारियां दी न्याई क्या गया है दानियल दी किताब दे 12 अध्याय विच लिखिया गया ठीक है हालेलुया 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 कि ओ स्वर्ग दे विच प्रभु दे जेड़े पुत्र आ नारे मारदे आ क्योंकि जे धरती उत्ते बंदगी है धरती उत्ते असि मीटिंग करदे हां ते स्वर्ग विच भी मीटिंग हुंदी है उत्थे भी आराधना हुंदी है उत्थे भी पुलपट लगदा है जो उस जगह ते प्रचारक कौन है साडा राजों का राजा ते प्रभुओं का प्रभु हालेलुया यीशु नाम दी महिमा ते बढ़ाई हो इसलिए हालेलुया मुंह चो कहना ये बड़ा महत्वपूर्ण है ਇਹਦਾ मतलब की है उस प्रभु दी वडियाई होगी ਇਹਦਾ मतलब जी ਅਸੀਂ प्रभु दी इबादत च आके ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਮੀਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ अपने प्रभु नु महिमा देने अपने प्रभु नु वडियाई देन लई मुंह दे विचों वचन बोलना इहो ही ते साडे लई बरकत लेके आंदा है आलस दा आत्मा नहीं लागे बजदा पई आलस दा आत्मा लागे नहीं बजेगा नींद नहीं आवेगी शैतान नु मौका नहीं मिलेगा हालेलुया ਅਸੀਂ अपने मुंह तो हालेलुया आमीन कहंदे हां ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਜੋ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਏ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 17 ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਾਊਦ ਔਰ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਹੁਣ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮੀਨ एक तरफ है परमेश्वर दे लोग हालेलुया हालेलुया एक तरफ है फिलिस्तीनी एक तरफ है अपने मूर्ति पूजा करने वाले लोग जो बाइबल तुसी पढ़ोगे ये फिलिस्तीनी जेड़े सी न्यायियां दी किताब जो तुसी पढ़ोगे शमशून नु जो इन्होंने पढ़िया सी तो अपने देवते दी इन्होंने वडियाई की ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮੀਨ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ एक पहाड़ ते फिलिस्तीनी एक पहाड़ ते इजरायली ते विचकार खड विचकार खड सी और असी एहो ही दृश्य उत्ते हुण असी गल करन लगे हां हालेलुया हालेलुया और मैं दसना चाह रहा हूं अज तुहानू कि प्रभु ने सदा ही कोई स्थान चुनिया हुंदा है हमेशा कोई ना कोई जगह चुनी गई हुंदी है हुण एक तरफ इजरायली एक तरफ फिलिस्तीनी विचकार खड है
गोलियत और दाऊद दी जड़ी लड़ाई है वो पहाड़ उत्ते नहीं हुई, वो हुई खड्ड च। वो किथे हुई है लड़ाई? ਉਹਦੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੋਲੀਅਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਾਊਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। जगत की नींव रखने तो पहला वो जगह चुनी गई सी कि ये वो जगह होगी जिथे परमेश्वर दा पुत्र लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिथे ओदा दाऊद प्रभु दा बेटा जड़ा है वो लड़ेगा। आमीन। वो जगह चुनी हुई सी। तुसी जानो कि ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਘਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸਮਝਾਗਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह का नाम ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਕਿ ਸਭ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਿ ਸਭ ਨੇਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਿਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਠਹਿਰਾਈ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਦੋ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दो शक्तियों की लड़ाई सी और गोलियत अपने आप को बड़ा उच्चा बड़ा महान समझ रहा सी पर दूसरी तरफ जो दाऊद है भावे कद चो छोटा सी, भावे उम्र चो न्याणा सी, भावे उसके कोई तजर्बा नहीं सी पर दूसरी तरफ जितना लड़ रहा है लिखा बचपन तो ही वो की सी वो जोधा सी। शस्त्र विद्या प्राप्त की, डिग्रियां लिया, पढ़िया लिखिया, ज्ञानवंत हो सकता। अज के दौर में असं गल करिए उन्हें बाइबल की स्टडी की होवे, अज के नजरिए नाल गल करिए तो हो सकता उन्हें डिग्री हासिल की होवे, उन्हें PhD की होवे, उन्हें बाइबल की हर एक आयत का चंगी तरह विख्यान किया होवे, हर एक आयत केड़ी केड़ी किस जगह से लिखी उन्हें पता होवे। पर दूसरी तरफ कौन सी? दाऊद। दाऊद वो है जिदे उत्ते सैमुअल नबी ने तेल उड़ेल दिता। दूसरी तरफ वो है मसा कीता होया, दूसरी तरफ वो है चुनिया होया, दूसरी तरफ वो है जिन्हों यहोवा प्रभु कह चुका है तू इज़राइल दा राजा है। हालेलुया। यीशु दा नाम दी महिमा ते वडियाई हो। हालेलुया। हालेलुया। जानो कि जिहदे उत्ते अभिषेक है, जिन्हों पवित्र आत्मा ने मसा कीता है वो उस समय दे लई चुनिया होया। आमीन आमीन। कि ये प्रभु तुहाडे नाल करदा है। आमीन। याद रखो ये वो समा है जिथे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुहाडे अंदर उस तेल नु अपने ऊपर उड़ेलांगा। की विश्वास करदे हो कि पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते तेल उड़ेलेगा। तेल उड़ेले दी गल कर रहे हो, पवित्र आत्मा दा मसा है।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਡੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਹਲ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਤਮੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜ, ਮੇਰੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ, ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਲੈ, ਮਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ, ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੀਆਂ। ਸੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੈੱਟ ਬੈਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਸਾ ਆ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਡੇਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੋਪੀਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਗੋਪੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੋਪੀਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਡ, ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਠਹਿਰਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ। ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਖਾੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ।
ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਦੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਣੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਹਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੇਚਾਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ, ਗਲਤ ਸੋਚ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹਰ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਮੇਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਇਹੋ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਬਾਰ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਚਾਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਖੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹੋ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੱਡਾ? ਵੱਡਾ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो राजाओं का राजा है। हालेलुया। उन्हें शैतान ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕੁਚਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਮੌਤ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਖੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਤੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਤਾਂ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और बाइबल लिखा ओ आत्मा ओ मसा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਜੋ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਮਰਥੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ और बाइबल जो पढ़ रहे हैं 35 अध्याय तो उत्पत्ति किताब 35 अध्याय और ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਔਰ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਜਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ? ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਊ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਬੈਤੇਲ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਯਾਕੂਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਜਾ। ਆਮੇਨ। ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ? ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਾ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਤੇਲ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਊ ਕੋਲ ਭੱਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਏਸਾਊ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਰਨ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਏਸਾਊ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ? ਏਸਾਊ ਦੀ ਬਰਕਤ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਲੋਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅਯੂਬ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ? ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਏਸਾਊ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਇਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਬਿਲ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਪਰ ਕਾਇਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗਲਤ ਸੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਏਸਾਊ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਲਾਚਾਰ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਸੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਸਭ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਮੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਤੇਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਓ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਲਵੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਜਾ ਪਰ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤਿਆਗ ਦਵੋ ਛੱਡ ਦਵੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਿਆਗ ਦਵੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦਵੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਝਾੜੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ 'ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਸਾ ਕਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਜਾਨ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਗੜੀ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦਵੋ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦਵੋ। ਅੱਜ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਲਾਲਚ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਇਤਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਤੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜੀਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ? ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ। ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਦਿਨ। ਬੈਤੇਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਏਸਾਓ। ਔਰ ਏਸਾਓ ਕੀ ਹੈ? ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਮਗਰ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜੋ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵੱਲ। ਉਹ ਹੈ ਫਨਾਨ ਨਗਰ। ਆਮੀਨ। ਸਿੱਧਾ ਬਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਝਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖੀ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੰਦਗੀ, ਜਾਲਾ, ਸੱਪ, ਡੱਡੂ, ਮੱਛਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਲਿਫਾਫੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਾਣੀ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਗੰਦਗੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਹੈ ਬੈਤੇਲ। ਮਹਿਮਾ क्यों जा बैतेल? क्योंकि बैतेल वो स्थान है महत्वपूर्ण। बैतेल वो जगह है जिथे प्रभु ने इन्हू दर्शन दसा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੇ ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਜ਼ਹਾਕ ਨਾਲ ਕਰਾਈ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਜ਼ਹਾਕ ਨਾਲ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 10 आयत। ਯਾਕੂਬ ਬੈਤਸਬਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ हाँ जी। ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪੜਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪੌੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਸੀ ਔਰ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। हालेलुया। हालेलुया। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਈਸਾਓ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।